जय श्री जगन्नाथ फ्रेंड्स वेलकम 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 स्वागत करुछि आपण मानकु आजिर ए वीडियो माध्यम रे आम आज जानिबा सबुठारु बड़ पापी के स्त्री ना पुरुष। आसंतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। वीडियो टिके जमा भी स्किप करिबेनी, लास्ट पर्यंत सुनिबे। सबुठारु बड़ पापी किए स्त्री ना पुरुष। गोटिए जंगल रे गोटिए शुआ एवं सारी एकाठी रहुथिले। सेमानक मध्यरे बहुत भल पाइबा थिला। दिने किछि विवाद हेतु शुआ एवं सारी मध्यरे झगड़ा होइगला। शुआ कहिला जे एही दुनियार सबुठारु बड़ पापी एवं अविश्वासी हेउछंती नारी। सारी उत्तर देला जे एही दुनियार सबुठारु पापी एवं अविश्वासी हेउछंती पुरुष माने। जेतेबेले दुहिंक भितरे झगड़ा बढ़िबाकु लागिला सेतेबेले सेमाने सेमानंकर विवादर समाधान पाई भगवान शिवंक पाखकु गले एवं निज कथा जणाइले। भगवान शिव शुआकु कहिले, तुमे केमिति कहि पारिबो जे दुनिया रे महिला माने पुरुषंक तुलना रे अधिक पापी एवं अविश्वासी। सेतेबेले शुआ कहिला, मु एई प्रसंग रे गोटिए कहानी कहिबाकु चाहुछि। माता पार्वती आसी कहिले, मु मध्य एई कहानी सुनिबाकु चाहुछि। तापरे भगवान शिव कहिले, ठीक अछि। तापरे शुआ भगवान शिव एवं माता पार्वती को सम्मुखरे कहानी वर्णना करिबा आरंभ करे। एक राज्य रे अग्रसेन नामक जड़े राजा शासन करुथिले। तांकर 4 पुत्र थिले, जेउ माने समस्ते अत्यंत साहसी एवं भव्य थिले। किंतु बड़ पुत्र जहार नाम चंद्रसेन, ताहा केवल भव्य नुहे बरं महिमामय मध्य एवं ताक पत्नी चंद्रप्रभा मध्य अत्यंत सुंदर थिले। से तांक सम्मुखरे अन्य कौनसी नारी को सुंदर मने करू नथिले। दिने राजा अग्रसेन तांक पुत्र चंद्रसेन को कौनसी कथारे रागी जाई राज्यरू बहिष्कार करबाकू आदेश देले। राजा को एई आदेश सुनी समस्ते एई विषय रे चिंतित हेले। तापरे चंद्रसेन बहुत दुखित होई गले। तांको दुखी देखि तांको पत्नी पचारिले, प्राणनाथ तुमे काहीकि एते थकी जाइछ? राजकुमार हेबा परे भी तुमे एते चिंतित काहीकि? तापरे चंद्रसेन निज पत्नी को सबु किछि कहिले। चंद्रप्रभा तांक स्वामी राजकुमार चंद्रसेन को कहिले, चंद्रसेन जदि तुमे मते दासी को पाखरे छाड़ी अन्य राज्य को चली जीव तेबे मु तुम बिना किपरि बंची पारिबी? मु मध्य तुम सहित जीवी। तेबे राजकुमार चंद्रसेन कहिले जे अन्य राज्य रे अनेक प्रकार संकट रहिछि, तुमे मो सहित किपरि चाली पारिबो? एवं तुमे बहुत कोमल सर्वदा महल रे रही आसीछ, तुमे एही दुख को किपरि सह्य करि पारिबो? रानी चंद्रप्रभा कहिले, प्रियतम अन्य राज्य रे आसुथिबा समस्त दुख तुम साथी रे रही अधिक आनंददायक लागिबो, नचेत तुम जंगलर दुख अपेक्षा राजप्रसादर सुख अधिक भयानक देखाଯିब। तेणु मु मध्य तुम सहित जीवी। राजकुमार चंद्रसेन एही सबु कथा भाबी पत्नी चंद्रप्रभा को कहिले, तुमे मन दुख कर नाही, मु तुमको सांगरे नेबी। चंद्रप्रभा एथिरे खुशी होई स्वामी सह जीवाकू प्रस्तुति आरंभ कले। परदिन सकाळे सेमाने राज्यरू बाहरी एक जंगल रे पहुँचिले।
ସେମାନେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଥକି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ବରଗଛ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲେ। ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠାରେ ଏକ ସାପ ରାଣୀକୁ କାମୁଡ଼ିଦେଲା। ତାପରେ ଶୁଆ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ରାଣୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ରାଣୀକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଦେଖି ଏବଂ ସାପକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖି ଅସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ମୃତ ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲେ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ମନରେ ଭାବିଲେ ଯେ ଯଦି ଜୀବନ ସାଥୀ ମରିଗଲେଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିକି କ'ଣ କରିବି? ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଦେବି। ତାପରେ ସେ ରାଣୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ପାଖରୁ ଉଠି ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ରାଣୀଙ୍କ ଚିତାରେ ଜଳି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଜଣେ ଦେବଦୂତ ଆସି ତାଙ୍କୁ କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖି ସେ ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତୁମେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ତୁମର ଦୁଃଖ କ'ଣ? ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ଦୂତଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ଦୁଃଖ ସହିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଏହି ପୃଥିବୀ ଫାଟିଯାଉ ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିରେ ସମାହିତ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ଦୂତ କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ନିଜର ଦୁଃଖ କୁହ, ହୁଏତ ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଜଣେ ରାଜକୁମାର ଏବଂ ରାଜା ଅଗ୍ରସେନଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଏଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ଦାହ କରିଦେବି ଏବଂ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେବି। ତାପରେ ଦୂତ କହିଲେ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏହି ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି କାହା ସହିତ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, କିଏ କାହା ସହିତ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ଆପଣ ମୂର୍ଖ ଭଳି ଏପରି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ ତୁମକୁ ଅନେକ ରାଣୀ ମିଳିବେ, ତେଣୁ ମରିବାର ଧାରଣା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାନବ ଶରୀର ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥାନ୍ତି, ତ ତୁମେ ଏହି ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ କାହିଁକି ଚାହୁଁଛ? ଏହିପରି କଥା ଦେବଦୂତଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ କୁହନ୍ତି, ମହାରାଜ, ତୁମେ ଯାହା କହିଛ ତାହା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ପତିବ୍ରତା ପତ୍ନୀ ପାଇବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ମୋ ପତ୍ନୀ ସହିତ ମରିଯିବି। ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଶୁଣି ଦୂତ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେବଦୂତ ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜକୁମାର, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଉପଚାର କରିପାରିବ, ତେବେ ତୁମର ରାଣୀ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ମୋତେ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ତାହା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତାପରେ ଦୂତ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ରାଣୀଙ୍କ ଆୟୁଷ ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ବିତାଇ ସାରିଥିଲେ ଏବଂ ତୁମର ଆୟୁଷ 70 ବର୍ଷ ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 30 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ତୁମ ଜୀବନ କାଳରେ ଏବେ ବି 40 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମ ପାଖରେ 40 ବର୍ଷ ଅଧିକ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନର ଅଧା ତୁମ ପତ୍ନୀକୁ ଦାନ କର, ତେବେ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆୟୁ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ତେବେ ରାଣୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ଦେବଦୂତଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପରେ ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରସେନ କହିଲେ, ମୁଁ ରାଜି।
ତାପରେ ଦେବଦୂତ ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ହାତରେ ପାଣି ଦେଇ ନିଜର 20 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ରାଣୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ରାଣୀଙ୍କ ପାଦରେ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ସଂକଳ୍ପ କରିନେଲେ, ଦେବଦୂତ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ବୁଝ, ଏଥିରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ତୁମକୁ ରାଣୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଢାଳି ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଫେରାଇ ପାରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ଫେରାଇ ଆଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଣୀ ତୁରନ୍ତ ମରିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସଂକଳ୍ପକୁ ଫେରାଇବା କଥା କେବେ ବି ରାଣୀଙ୍କୁ କହିବେ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ କେବେ ବି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଜୀବନରେ କିଛି କଥା ସବୁବେଳେ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ବେଳେ ବେଳେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ କାମରେ ଆସିପାରେ। ତାପରେ ଦେବଦୂତ ଏତିକି କହି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛ, ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଠାଇ ନଥିଲି। ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଲୁଚାଇ ରଖିଲେ। ଯେ ସାପ ତୁମକୁ କାମୁଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ତୁମେ ମରିଯାଇଥିଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ କିପରି ଜୀବିତ କରିପାରିଲି, ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏସବୁ କଥା ଲୁଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଶୁଆ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଆଗକୁ ଗଲେ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଫକୀରଙ୍କର କୁଡ଼ିଆ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଫକୀର ହୁକ୍କା ପିଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଫକୀରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜକୁମାର ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଣୀ, ମୋତେ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ କୂଅ ପାଖକୁ ଯାଇ ପାଣି ପିଇ ଦେଉଛି। ଯଦି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ପାଣି ନେଇ ଆସିବି। ତାପରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଣୀ କହିଲେ, ମୋତେ ଶୋଷ ଲାଗୁନାହିଁ, ତୁମେ ପାଣି ପିଇ ନିଅ ଏବଂ ତାପରେ ଫେରି ଆସ। ରାଣୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରସେନ କୂଅ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜକୁମାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ସେହି ଫକୀରଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ଫକୀରଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଦେଇଥିଲେ। ରାଣୀ ଫକୀରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଫକୀର ସାହେବ, ତୁମେ ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି? ଫକୀର କହିଲେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ରହିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ନିଜ ସହ ରଖିବି? ଏହାପରେ ରାଜକୁମାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ଫକୀରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାପରେ ଫକୀର କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ସମାଧାନ କହିବି। ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେଇ କୂଅ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦିଅ, ଯେଉଁଠାକୁ ସେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି କ'ଣ କରିହେବ। ପାଣି ପିଇ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଣୀ କହିଲେ ଯେ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, କୂଅରୁ ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ନିଅ। ତାପରେ ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରସେନ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବରୁ ପଚାରିଥିଲି ଏବଂ ତୁମେ ମନା କରିଥିଲ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତୁମକୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ମୁଁ ଏବେ ପାଣି ଆଣି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ରାଣୀ କହିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସହିତ ଯିବି। ବେଚାରା ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ରାଣୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନେବାକୁ ଆସୁଛି? ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରସେନ କୂଅକୁ ଯାଇ ପାଣି ଭରିବା ପାଇଁ ବାଲ୍ଟି ପକାଇଲେ, ରାଣୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କୁ କୂଅ ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେଲେ ଏବଂ ନିଜେ ଫକୀରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଫକୀର ରାଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଦୁହେଁ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।
ତାପରେ ଫକୀର ରାଣୀଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଗୀତ ଗାଇବା ଶିଖାଇଲେ, ଯେପରି ସେ ଜଣେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ହୋଇପାରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜକୁମାରୀ ପୁରା ସହରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ଉପାୟରେ ରାଣୀଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଗୀତ ଯୋଗୁଁ ଫକୀରଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଯାଉଥିଲା। ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେହି ଫକୀରଙ୍କ ସହ ମଜାରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କୁ କୂଅ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ, ହଠାତ୍ ସେ କୂଅରେ ଝୁଲୁଥିବା ଏକ ଚେନକୁ ଧରି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ କୂଅରେ ଝୁଲି ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ କି? କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠାକୁ ବଞ୍ଝାରାଙ୍କ ଏକ ସମୂହ ଆସିଲା। ସମୂହରୁ ଏକ ବଞ୍ଝାରା ବାଲ୍ଟିରେ କୂଅର ପାଣି ଭରିବା ପାଇଁ ସେ ବାଲ୍ଟିକୁ ଧରିଲେ। ବଞ୍ଝାରା ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କିଏ? ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରସେନ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ, ମୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ମୋତେ ଏଠାରୁ ବାହାର କରି ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁମ ଉପକାର ସାରା ଜୀବନ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖି ବଞ୍ଝାରା ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କୁ କୂଅରୁ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ, ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ କେମିତି କୂଅରେ ପଡ଼ିଲ? ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ କହିଲେ, ଭାଇ, ମୁଁ ମୋର ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମକୁ କେମିତି କହିବି? ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହୋଇଛି, ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ ଏହା ଅନ୍ୟ କାହା ସହ ଘଟୁ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର କାହାଣୀ କହିବି। ମୁଁ ଜଣେ ରାଜକୁମାର। ମୋ ବାପା ମୋତେ ରାଜ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମୋ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ମୁଁ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ। ଗୋଟିଏ ସାପ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଏବଂ ସେ ମରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ମରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଜଣେ ଦେବଦୂତ ମୋ ଉପରେ ଦୟାକରି ମୋ ବୟସର 20 ବର୍ଷ ଆୟୁ ମୋ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ଏହିପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଫକୀରଙ୍କ ଶିବିର ଥିଲା। ମୁଁ ପାଣି ପିଇଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫେରିଲି, ମୋ ପତ୍ନୀ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି। ଏହି କଥା କହି ମୋ ପତ୍ନୀ ମୋ ସହିତ କୂଅରୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସି ମୋତେ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। କୂଅରେ ଝୁଲିଥିବା ଏକ ଚେନ୍ ମୋ ହାତରେ ଆସିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ କୂଅରେ ପଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆସିଲ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାକିଦେଲି, ତୁମେ ମୋତେ କୂଅରୁ ରକ୍ଷା କଲ। ଏବେ ଶୁଆ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଏଭଳି ଭାବରେ ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ଦୁଃଖୀ ହୃଦୟରେ ବଞ୍ଝାରାଙ୍କୁ ପୂରା କଥା କହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବଞ୍ଝାରାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରାଣୀଙ୍କ କର୍ମ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ନାରୀର ଚରିତ୍ର ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଏହାକୁ କିପରି ବୁଝିପାରିବ? ସେ କହିଲେ, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଭଗବାନ ବହୁତ ଦୟାଳୁ, ସେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତାପରେ ସେ କହିଲା ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ, ତୁମେ ଆମ ସହିତ ଯେତେ ଦିନ ଚାହିଁବ ରହିପାରିବ। ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ସେହି ବଞ୍ଝାରାମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ଏବଂ ଫକୀର ରହୁଥିଲେ। ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଦିନ ରହିବା। ତାପରେ ବଞ୍ଝାରା କହିଲେ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା, ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ବଞ୍ଝାରାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟକୁ
ଆସି କାମ ସନ୍ଧାନରେ ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ମୁନି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ତାଙ୍କ ଦିନକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଥରେ ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭାଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସହରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ସେଠ ସାହୁକାର ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଣୀଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ମଧ୍ୟ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ସେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ସେଠଙ୍କ ସହ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରାଣୀ ଅପସରା ପରି ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମେହଫିଲର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ଏହା ସହିତ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ତାଙ୍କ ହାତର ମୁଦି ଯେଉଁଥିରେ ହୀରା ଥିଲା ଏହାକୁ ବାହାର କରି ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ମୁଦିକୁ ଚିହ୍ନି ନିଜ ମନରେ ବିଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି କରିବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ। ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠାରେ ଏକ ମଧୁର ଗୀତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ଏବଂ ନୃତ୍ୟ କରିବି, ଯାହା ଫଳରେ ରାଜା ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ମୋତେ କିଛି ମାଗିବାକୁ କହିବେ। ତାହାପରେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ କହିବି। ରାଣୀଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣି ରାଜା ଖୁସି ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି। ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ କ'ଣ ମାଗିବାକୁ ଚାହଁ? ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ଆପଣ ମୋତେ ତାହା ଦେବେ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା କହିଲେ, ଏହି ସଭାରେ ମୋର ଜଣେ ଚୋର ଅଛି, ଦୟାକରି ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ ଚୋରକୁ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣ। ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ନେଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଚୋରକୁ ଜଲ୍ଲାଦମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଚୋରକୁ ଫାଶୀ ଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ସେଠ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏହି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଚୋରି କରିଛ ଯାହା ପାଇଁ ସେ ତୁମକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ତାଙ୍କ ମାଲିକକୁ କହିଲେ, ଗୁରୁ, ମୁଁ କିଛି ଚୋରି କରିନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ କେବଳ ଦୁଇଟି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ମାଲିକ ଏହା ଶୁଣି ନିଜ ସହ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ସାହୁକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ପରାମର୍ଶ କଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମ ମୁନି କୌଣସି ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏକ ଅପରାଧୀ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ରାଜା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁନିମଙ୍କୁ ଡାକ। ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜା କହିଲେ, ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କୁହ। ତାପରେ ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରସେନ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ କ'ଣ ଦୋଷ କରିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋର ହତ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି? ତାପରେ ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ ଏହି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କର ଚୋର। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ଏହି ପାପୀ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ
ଯାହାକୁ କୂଅ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇ ସେ ଫକୀରଙ୍କ ସହ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ତାପରେ ନର୍ତ୍ତକୀ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ପାପୀ ନୁହେଁ, ସେ ମିଛ କହୁଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ସେ କିଏ। ସେ ମୋର ଚୋର, ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଜାଣେ। ତାପରେ ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରସେନ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଯଦି ସେ ମୋର ପତ୍ନୀ ନୁହେଁ, ତେବେ ବାଟରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିବା ସବୁ କିଛି ମୋତେ ଫେରେଇ ଦେବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ରାଣୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜକୁମାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ କୁହାଗଲା, ସେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ତୁମ ହାତରେ ପାଣି ନିଅ। ଆମର ନ୍ୟାୟ ଏହି ଦରବାରରେ ହେବ। ସେ ପାଣି ନେଇ ହାତରେ ରଖି କହିଲେ ଯେ ବାଟରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଏବେ ତାହା ଫେରାଇ ଦେଉଛି। ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ପାଣି ନେଇ କହିଲେ ଯେ ବାଟରେ ସେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ମୁଁ ଫେରାଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ସେ ହାତର ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏବେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଘଟିଗଲା ମୋତେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହ। ତାପରେ ରାଜକୁମାର ଚନ୍ଦ୍ରସେନ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ନିଜ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ନିଜ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ସବୁକିଛି ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜନ ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ତାଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଇଥିଲେ। ଶୁଆ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏହିପରି କାହାଣୀ ଦ୍ୱାରା କହିପାରିବି ଯେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ପାପୀ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶୁଆ ସତ କହୁଛି। ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ହିଁ ବିନା ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା ବିହୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାପୀ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ସାରି, ତୁମେ କିପରି ସିଦ୍ଧ କରିବ ଯେ ପୁରୁଷମାନେ ପାପୀ? ସାରି କହିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କାହାଣୀ କହିବି ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବ ଯେ ପୁରୁଷମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ପାପୀ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସୀ। ତାପରେ ଶୁଆ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଲା, ଭଗବାନ, ଏକ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ଧନୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସେଠଙ୍କ ପୁଅ ଏତେ ଜୁଆରୀ ଥିଲା ଯେ ସେଠ ତା ବିଷୟରେ ଭାବି ଭାବି ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ତା ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା, ତଥାପି ସେ ଜୁଆ ଖେଳିବା ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଜୁଆ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ତାର ସବୁ କିଛି ହରାଇଲା। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇ ଆଉ ଜଣେ ସେଠଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେ ସେହି ସେଠଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ମିଳିବ। ସେଠ ଯୁବକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ତୁମେ କିଏ, ତୁମେ କ'ଣ କର ଏବଂ ଏଠାକୁ ଆସିଛ? ଏହାର ଜବାବରେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ମୁଁ ଏଠାରୁ ଯାଉଥିଲି। ମୋତେ ବହୁତ ଶୋଷ ହେବାରୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ପାଣି ପିଇ ଚାଲିଯିବି। ତାପରେ ସେଠ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛ? ତାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲା ଯେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ସାମାନ ଆଣୁଥିବା ସମୟରେ ମୋର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ହଜିଗଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତେବେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ସେଠ ଯୁବକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ କଥାରେ
ହସି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପୁଅ, ତୁମେ ତ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଅଛ ଏବଂ କିଛି ରୋଜଗାର ବି କରୁଛ। ତେବେ ତୁମେ ମୋ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବ କି? ଏବେ ଏହା ଶୁଣି ଯୁବକ ଖୁସି ହୋଇ ବିବାହ ପାଇଁ ହଁ କହିଲେ। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ବିବାହ କରିଲେ। ଏବେ ବିବାହ ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ସେଠଙ୍କ ଝିଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଉ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଆସିଲା। ଯୁବକ ଜଣକ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛୁ। କୌଣସି ଚୋର ତୁମର ଗହଣା ଚୋରି କରିପାରେ। ତେଣୁ ତୁମେ ମୋତେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଗହଣା ଦେଇଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ଗହଣା ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିପାରିବ। ଏହାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କ ଗହଣାକୁ ଏକ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆରାମ କରି ରହିଲେ। ସେହି ଯୁବକଙ୍କର ମନରେ ଆଗରୁ ଲୋଭ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କେବଳ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଟଙ୍କା ପାଇଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ରାଣୀଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ଦାସୀ ଆସିଥିଲେ, ସେହି ଯୁବକ ପ୍ରଥମେ ସେ ଦାସୀର ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ କୂଅରେ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ ଓ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରିଯିବେ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ କୂଅ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ କୂଅରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଘରକୁ ଯାଇ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ କିଛି ଚୋର ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ପ୍ରଥମେ ଦାସୀର ହତ୍ୟା କଲେ ଆଉ ମୋତେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ଝିଅର କଥା ଶୁଣି ସେଠଜୀ କହିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଭଗବାନ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଦୁନିଆର ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଏବଂ ପାପୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଶୁଆ ଏବଂ ଶାରୀର କାହାଣୀ ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ଶୁଆ ଓ ଶାରୀ, ମୁଁ ତୁମ କାହାଣୀକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଚାର କରି କହୁଛି ଯେ ଏହି ଦୁନିଆରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଅଧିକ ପାପୀ ଓ ଅବିଶ୍ୱାସୀ। ଭଗବାନ ଶିବ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏହା ସତ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରା ତାକୁ ସ୍ତରରୁ ତଳକୁ ନେଇଯାଇପାରେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ପାପୀ ଓ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଘାତୀ ହୋଇପାରେ। ସେ ଜଣେ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଠିକ୍ କି ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ପାପୀ ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତର କୌଣସି ବର୍ଗ ବା ଜାତି ନଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ସ୍ତରରୁ ତଳକୁ ଯାଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପାପୀ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଘାତୀ ବନେଇ ଦେଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।